हरेक क्राइम जो भी क्राइम होंदा है, क्राइम का कोई ना कोई मोटिव होंदा है, कारण होंदा है, पर्पज होंदा है भी क्यों क्राइम कमिट किया गया। मोटिव हैज़ बिन एक्सप्लेनड यस्टरडे। वो मोटिव जिहड़ा है कल उन्होंने दसता भी आ मोटिव जिहड़ा सीगा आ असीं वोटां पाईयां सीगियां, वोटां पाईयां अकाली दल नूं। इहदे नाल अकाली दल दा जिहड़ा अज ताईं अपने आप नूं ये सारे जिहड़े लोकां दे मनां दे विच गल क्लीयर है, पर अज ताईं सिर्फ इहनूं एक अंदाजा मन्निया जांदा सी भी ये परसैप्शन है। दैट परसैप्शन हैज़ बीन क्लीयर्ड, इट हैज़ बिकम ए फैक्ट। क्योंकि ये नाल आ साबित हो गया भी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी पॉलिसी सीगी वो सीगी एक हाथ दे एक हाथ ले। उन्होंने जिहड़ा वोटां का सौदा किया वो क्लीयर सीगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा। ਇਹਦੇ बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। एज ए क्रिमिनल आस्पैक्ट दैट इज़ ए सैपरेट स्टोरी। जिथे ताईं धार्मिक भावनावां का सवाल है, मेरा मनना है डेरे का आखना ऑफिशियल तौर पर भी असीं अकालियां नूं वोटां पाईयां सीगियां, इहदे नाल अकाली दल के प्रधान सिख धर्म के पंथ के दोषी करार साबित होंदे है। ते जिहड़ी दरखास्त पहला अकाल तख्त साहब च दिती गई सी भी इन्हां नूं पंथ चों छेकिया जावे, मैं समझदा इहदे बाद किसी सबूत की लोड़ नहीं रहिंदी। क्योंकि इन्हां कोल उस समय जिहड़ी क्यों इन्हां दा मन बदलिया, जिहड़े कहंदे पहलां असीं कांग्रेस नूं वोटां पांदे रहे हां, अज डेरा सारा कुछ कह रहा है, पर 2017 के अंदर असीं इन्हां नूं वोटां पाईआं। उहदा की कारण सीगा? एक पासे इल्जाम लग रहे सीगे भी साडे जिहड़े अनुयायी है, चाहे वह जवाहर सिंह वाला च सीगा जिहदा कतल होया, कहंदा उहनूं मारन वाले अकाली सीगे, दूजे पासे अकालियां नूं वोटां पा रहे है। बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर हो जाता है। इन्हां ने सौदेबाजी की, उन्होंने कहा साडे कोल माफ़ीनामा असीं तुहानूं दे सकते हैं। फिल्म रिलीज़ होनी सीगी MSG 2 ते उहदे अलावा जिहड़ा पुलिस का तंत्र सीगा वो क्रिमिनल आस्पैक्ट है, उहदे ते SIT चल रही है। पर एज फार एज अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा इन्हां नूं दोषी करार दिता सीगा डेरे मुखी नूं, उस तो माफ़ी दवाना, फिल्म रिलीज़ करवाना ते उहदे नाल सांठ गांठ करना, आ बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। यह पंथ के दोषी के तौर पर मैं समझदा अकाली दल की लीडरशिप ये बाद बेनकाब हो गई, उन्होंने असल चेहरा सामने आ गया। ये बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। मैं समझदा भी जिहड़ी साडी जथेबंदियां पंथक जथेबंदियां वो इस गल नूं फॉलो करन, अकाल तख्त साहब कोल पेश होके उन्होंने इस गल ते कहण भी अज किस नूं पंथ चों कढ़िया जावे जिन्हां ने पंथ की पिठ च छुरा मारिया है। आ बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर होंदी है। इस करके मैं समझदा भी आ जिहड़ी कल दी स्टेटमेंट है अपने आप च एक बहुत ही मायने रखने वाली स्टेटमेंट है। इनू अगे यदि कोख की जाए। क्रिमिनल आस्पैक्ट जिहड़ा है भी पुलिस का तंत्र बिकॉज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज ए होम मिनिस्टर उन्हां कोल सीगा, उहदे विच इनकुआयरी बेअदबी नूं लैके जिहड़ी इनकुआयरियां चल रही सीगियां उहदे विच कोई छेड़छाड़ की गई है, दबाव बनाया गया है, वो सारियां गल्लां वो इनकुआयरी दे विच रिवील होणगीਆਂ। पर जिथे ताईं धार्मिक भावनावां का सवाल है उन्हां दे नाल खिलवाड़ अपने वोटां दे वास्ते जिहड़ा कीता है वो इहदे नाल साबित हो जाता है। एक तलवार जिहड़ी लटकदी रह जाती है, क्योंकि 2016 के अंदर जदों आ इनकुआयरी CBI नूं मार की गई है, इन्हां नाल सौदा होया, वो एक तलवार जिहड़ी है CBI दी इन्हां दे सिर दे उत्ते लटका के रखी जानबुझ के, क्योंकि इन्हां नूं पता सीगा भी इन्ने छेती डेरे वाले ने मनना नहीं भी हो सकता थोड़ी सरकार ना आवे असीं उवें बरी हो जाइए। उन्होंने अकाली दल का आ जिहड़ा CBI का एक तलवार सीगी वो लटका के रखी भी, क्योंकि सरकार केंद्र च भी साडी है, आ तलवार तो लटकती रहूगी, थोड़े ते वोटां पाओगे थोड़ी जान छड़ देंगे। इसे करके अज लग रहा है भी CBI जिहड़ी है इस सारे मसले के अंदर अज भी लत्त फसाण की कोशिश कर रही है। पर सांठ गांठ वोटां नूं लैके जिहड़ी वोटां वास्ते इन्होंने कहा भी तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा, वो गल इन्हां दी क्लीयर हो जाती है। इस बेस के उत्ते मैं बेनती करूँगा सारी जथेबंदियां नूं, पंथक जथेबंदियां नूं, इस धार्मिक मुद्दे दा वास्ते कोई होर सबूत की लोड़ नहीं। कल वाले बयान के बाद इन्हां नूं पंथ चों छेकिया जाना चाहिए है ते इहदा उत्ते बनदी कार्रवाई होनी चाहिए है। एज फार एज क्रिमिनल आस्पैक्ट इज़ कंसर्न वो जिहड़ा
ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ CBI ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡੈਸਪਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ BJP ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਭ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ 120 ਦਾ ਲੱਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਆਹ ਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ MSG ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, CBI ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋਰੋ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਠੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ CBI ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਫਰਡ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ? ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੈਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਐਡਾ ਜਬਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, 15 ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ, 16 ਚ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗਈ 3.5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2017 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਬਚਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੈ ਡੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ 14 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਆਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ